सत श्री अकाल जी दा खालस टीवी देखने वाले देश दुनिया के साढ़े सारे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। पंजाब दीयां खास खबरों के खास बुलेटिन के नाल मैं हरशरण कौर। अज 20 अक्तूबर है, दिन वीरवार है। नानकशाही संमत 554 के मुताबिक अज 4 कत्ता है। खबरों के इस खास बुलेटिन के सारियां वड्डियां ताज़ा ते अहम खबरां दस दिंदे हां। सब तो पहली खबर मानसा तो है, जिथे पंजाब के मुख्य मंत्री भगवंत सिंह मान की अज अदालत दे विच पेशी होवेगी। 2019 का मामला है, जदों आम आदमी पार्टी के साबका विधायक नाजर सिंह मानशाइया ने मुख्य मंत्री भगवंत मान सने कई होरनां खिलाफ मानहानि का केस दर्ज करवाया सी। पिछली सुनवाई दे विच मानसा अदालत ने सख्ती नाल निर्देश दिते सी कि इस मामले दे विच मुख्य मुलजम भगवंत सिंह मान नूं निजी तौर ते यानी कि फिजिकली पेश होना पवेगा। हालांकि कल रात तक सस्पेंस बनया होया सी कि मुख्य मंत्री भगवंत मान इत्थे पहुंचणगे जां नहीं। भावें कि मानसा दे प्रशासन ने पूरीआं तैयारियां ने जिहड़ियां ओह कर रखीआं ने। मुख्य मंत्री दी फेरी नूं लैके प्रशासन पब्बां भार है। हुण स्पष्ट हो चुकिया कि मुख्य मंत्री इत्थे पेशी भुगतण दे लई जाणगे। लोक सभा चोणां दौरान नाजर सिंह मानशाइया ने जदों कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कीती सी तां मुख्य मंत्री भगवंत मान जिहड़े कि उदों MP हुंदे सी, उन्हां ने इल्जाम लाया सी कि नाजर सिंह ने पंजाब प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड की चेयरमैनी दे लई पार्टी छड्डी है। मान दे इन्हां इल्जामां तो बाद मानशाइया ने जुलाई 2019 दे विच मुख्य मंत्री भगवंत मान सने 9 होर लोकां खिलाफ मानसा कोर्ट दे विच मानहानि दा केस दर्ज करवाया सी। इस तो पहला मुख्य मंत्री नूं जिन्नी वारी भी पेशी ते हाज़र होने लई कहा गया, मुख्य मंत्री नहीं होए। पंजाब सरकार ते राजपाल दे विच टकराव लगातार वधदा ही जा रहा है। राजपाल दे वल्लों PAU लुधियाना दा उप कुलपति हटाए जाने तो बाद हुण पंजाब सरकार ने भी स्टैंड ले लिया कि PAU दा उप कुलपति है जिहड़ा ओह नहीं बदलिया जावेगा। पंजाब दे राजपाल बनवारी लाल पुरोहित दे हुक्मां नूं दरकिनार करदिआं पंजाब सरकार खेतीबाड़ी यूनीवर्सिटी लुधियाना दे उप कुलपति डॉक्टर सतबीर सिंह गोसल नूं नहीं हटाएगी। मुख्यमंत्री भगवंत मान दे वल्लों इस नियुक्ति नूं लैके राजपाल नूं मोड़वां जवाब भेजिया जावेगा। आम आदमी पार्टी दी सरकार ने PAU दी उप कुलपति दी नियुक्ति नूं लैके पिछे ना हटण दा फैसला ले लिया, जिस कारण आउंदे दिनां दे विच मुख्य मंत्री अते राजपाल दरमियान तलखी वधण दे आसार होर बण गए ने। पार्टी के कौमी कन्वीनर अरविंद केजरीवाल ने भी राजपाल वल्लों VC नूं बदलण लई आखना गलत दस्सिया है। उन्होंने कहा कि जो भी कर रहे ने दखल अंदाजी कर रहे ने, सही नहीं है, लोकतंत्र के खिलाफ है। पंजाब के खेतीबाड़ी मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल मुताबिक पंजाब खेतीबाड़ी यूनीवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर गोसल की नियुक्ति बाकायदा कानूनी प्रक्रिया तहत हुई है, जिस करके उन्होंने बदलण का सवाल ही पैदा नहीं हुंदा। उन्होंने उप कुलपति डॉक्टर गोसल नाल फोन ते गलबात भी की ते अपना काम जारी रखण लई कहा है ते कहा कि पंजाब सरकार पूरी तरह दे नाल तुहाडी पिठ ते खड़ी है। मंत्री ने कहा कि गवर्नर लगना तो सौखा है, पर एक VC लगण वास्ते पढ़ाई ते खोजां दे लेखे जिंदगी लाउणी पैंदी है। राजपाल ने चिट्ठी लिख के एक महान विज्ञानी नूं जलील कीता है ते पंजाबियां दा अपमान कीता है ते पंजाब सरकार जवाब देवेगी। उधर पंजाब ने मुख्यमंत्री दे शहर संगरूर दे विच जिहड़ा उगराहां जथेबंदी दी अगवाई दे विच किसानां दा पक्का मोर्चा लग्या होया है, उस दरमियान अज मुख्यमंत्री दी कोठी दा मुकम्मल घिराओ कीता जावेगा। कल मोर्चे के 11वें दिन भर में इकट्ठ नूं संबोधन करदिआं सूबा प्रधान जोगिंदर सिंह उगराहां ने ऐलान किया कि 20 अक्तूबर नूं पंजाब के हज़ारां किसानां दे वल्लों अणमिथे समय लई मुख्यमंत्री भगवंत मान की कोठी का मुकम्मल तौर पर चारे पासिਆਂ ਤੋਂ घिराओ किया जाएगा। उगराहां ने यह भी कहा कि पक्के मोर्चे के डटे किसानां दी भगवंत मान दे नाल ना कोई दुश्मनी है, ना कोई लड़ाई है, सगों पंजाब के मुख्यमंत्री दे नाल रौला है किसानां दीआं मंगां ना मन्ने जाण दा। सो अज दे घिराओ दे लई उगराहां जथेबंदी ने तैयारियां मुकम्मल कर लिया ने, स्टेज तो ऐलान कर दिता है। हुण प्रशासन के हत्थ विच होगा कि प्रशासन ने किसानां नूं रोकना है जां फिर किसान अपने एक्शन दे विच कामयाब हो जाणगे। कैनेडा तो वड्डी खबर है, जिथे ट्रूडो सरकार ने ऐलान किया है कि कैनेडा 3 लाख लोगों को नागरिकता देवेगा। वित्ती वरे 2022-23 दे विच कैनेडा की सरकार दे वल्लों 3 लाख लोगों को मुल्क की नागरिकता देण दा टीचा रखा गया। कैनेडा के इस कदम के नाल ज़्यादा जिहड़ा फायदा है वह भारतीयों नूं होण दी संभावना है। इमीग्रेशन रिफ्यूजी और सिटीजनशिप कैनेडा यानी कि IRCC ने कहा है कि उन्होंने कुल 2,85,000 अर्जियां का अमल विढ़ दिता है। 31 मार्च 2023 तक 3 लाख होर लोगों को नागरिकता देने की सिफारिश की है। विभाग ने यह भी कहा कि 18 साल तो घੱਟ उम्र के नौजवान नागरिकता के लिए साल के अखीर में ऑनलाइन अपलाई करने के योग होंगे। लंघे वित्ती वरे 2021-22 के नालों यह गिणती बहुत ज़्यादा है। कोरोना महामारी तो पहला 2019-20 के टीचिਆਂ के नालों भी वध है, जबकि 2,53,000 सिटीजनशिप अर्जियां का अमल विढ़िया गया सी, पर कोरोना महामारी फैलन करके यह पूरा नहीं हो सकिया। चालू वित्ती वरे दे विच कैनेडा 1,16,000 नवे नागरिकों का स्वागत कर चुकिया ते टीचा हासिल करने वाल अगे वध रहा है।
इस तो पहला 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ सिर्फ 35,000 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਲੱਖ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ। 2016 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾबिक ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ 14 ਲੱਖ ਲੋਕ ਨੇ। 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 1 ਲੱਖ ਭਾਰਤੀ ਆਰਜ਼ੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਰਕਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਕੈਨੇਡਾ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਤਹਿਤ 1,30,000 ਨੂੰ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਮਿਲੇ ਸਨ। 2021-22 ਦੇ ਵਿੱਚ 2,10,000 ਪੀਆਰਸ ਨੇ ਵੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾबिक ਉਹਨਾਂ 4.5 ਲੱਖ ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 6,22,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2,17,410 ਭਾਰਤੀ ਸਨ। 31 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਨੇ। ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਆਉਂਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਭਾਰਤੀ ਕੰਮ ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀ ਟੈਂਕੀ ਤੇ ਚੜੇ ਹੋਏ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਧਿਆਪਕ ਸੁਰਿੰਦਰਪਾਲ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਨੇ ਮਰਨ ਵਰਤ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਟੈਂਕੀ ਤੇ ਚੜੇ ਸੁਰਿੰਦਰਪਾਲ ਦੀ ਪਰਸੋਂ ਹਾਲਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸੁਰਿੰਦਰਪਾਲ ਨੇ ਮਰਨ ਵਰਤ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਤੇ ਸਾਥੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸੁਰਿੰਦਰਪਾਲ ਨੂੰ ਟੈਂਕੀ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਤਾਰਿਆ। ਇਸ ਵਕਤ ਸੁਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਅੱਜ ਈਟੀ ਟੈਟ ਪਾਸ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਨਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭਰਾਜ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 20 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀ ਮੌਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 23-64 ਈਟੀਟੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਬਹਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਵੀ ਪੱਕਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਰਿੰਦਰਪਾਲ ਟੈਂਕੀ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਉਤਰ ਆਇਆ ਹੈ। ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਮੰਨੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕੱਲ ਸ਼ਾਮ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਰਜਿੰਦਰਾ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਅਚਨਚੇਤ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿੱਧਾ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਾਰਡ ਵਿੱਚ ਗਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸਟਾਫ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਸਮੇਤ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਮੱਦਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਸੀਐਮ ਨੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਦੋ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹਾਂ ਨੇ। ਛੇਤੀ ਹੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਕੱਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੇ ਪੀਯੂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿੰਗ ਛਾਤਰ ਯੁਵਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਮਿਤੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਕ ਇੰਡੀਆ ਨੰਬਰ 1 ਮੁਹਿੰਮ ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆਯੂਸ਼ ਖਟਕੜ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਟੀਮ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਤੀਜਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਮੀਲ ਦਾ ਪੱਥਰ ਸਾਬਿਤ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਨਤੀਜਾ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫੁੱਟਪਾਊ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਚਪੇੜ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਟੀਮ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰਨ ਸਹਿਯੋਗ ਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਚੋਣ ਜਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਦਾ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਕੱਦ ਵਧਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਤੇ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੇ ਲਈ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੱਤੀ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ 7 ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਤੂ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ CYSS ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੂਰੇ ਤਾਣ ਨਾਲ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰਕੇ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ। ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਫੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਹੋਸਟਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਵੰਡ ਰਹੇ ਸਨ। ਵੋਟਾਂ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਲਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਟੂਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਢਾਏ ਗਏ, ਮਹਿੰਗੇ ਹੋਟਲਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਭਰੇ ਗਏ। 7 ਜਥੇਬੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਚੌਥੀ ਸੀਟ ਦੇ ਲਈ ਚੋਣ ਲੜੀ ਗਈ। ਲੜੀਵਾਰ 386 ਤੇ 985 ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ। 7 ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਖਬਰ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਮਾਮਲਾ ਬੈਠ ਕੇ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਆਪਸੀ ਮਤਭੇਦ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾਦੂਵਾਲ ਨੇ ਇਸ ਸੁਝਾਅ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਹਰਿਆਣੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੰਡੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਾਮਾਰੂ ਜੰਗ ਹੋਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾਦੂਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡ ਅਪਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸੀ ਮਤਭੇਦ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਾਦੂਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੀ
गुरुद्वारा कमेटी के एक्ट नूं मानता दित्ती जा चुकी है तो हरियाणा के सारे सिख श्री अकाल तख्त साहिब नूं समर्पित ने, इहदे विच कोई शक ही नहीं है। उन्होंने SGPC के प्रधान नूं अपील की है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सत्कार करन, हरियाणा के गुरुद्वारियां ते अदारियां का प्रबंध हरियाणा के सिखां नूं सौंप देण। उधर हरियाणा के मुख्य मंत्री मनोहर लाल खट्टर की अगवाई में हुई कैबिनेट मीटिंग के 12 चों 11 एजेंडिਆਂ नूं प्रवान कर लिया गया। इन्हां 11 ਦੇ ਵਿੱਚ कैबिनेट ने हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधन एक्ट 2014 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਲਈ हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधन 2022 ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। किसानों के नाल जुड़ी हुई खबर है। हरियाणा के आदमपुर जिमनी चोणां ते पंचायती चोणां कारण DAP खाद दे वध रैक उधर जाण करके पंजाब के किसानों नूं खाद की तोट पैदा हो गई है। भावें हाड़ी की मुख फसल कणक की बिजाई के दिन सिरते ने, पर मालवा इलाके के बाजारों में DAP खाद की तोट पैण कारण अन्नदाता परेशान होण लग्या। किसानों नूं बाजार में DAP खाद नहीं मिल रही। चोर बाजारी दे विच जिहड़े ने महंगे भाव ते DAP खाद लिजा रहे हैं। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਣਕ ਦੇ ਚੰਗੇ ਝਾੜ ਦੇ ਲਈ ਕਣਕ ਨੂੰ ਬੀਜਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਢੁਕਵਾਂ ਸਮਾਂ ਉਹ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਚੌਥੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 15 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਸੁਝਾਇਆ ਹੈ। इस दरम्यान जे किसानों को DAP खाद नहीं मिलती तो मुश्किल होर भी वध जाएगी। पंजाब दे विच पराली साड़न के मुद्दे नूं लैके कल केंद्रीय खेतीबाड़ी मंत्री नरेंद्र तोमर की अगवाई दे विच बैठक हुई, जिस दे विच पंजाब, हरियाणा अते दिल्ली के जिहड़े अधिकारी ने वो भी मीटिंग दे विच शामिल होए। इस मौके खेतीबाड़ी मंत्री ने कहा कि सूबिਆਂ ਨੂੰ अपनी जिम्मेवारी सांभण की लोड़ है कि पराली नूं साड़न तो किवें रोकिया जावे। उन्होंने सुझाव दिता कि सूबिਆਂ ਨੂੰ इस गल का प्रचार करना चाहिए है कि पराली नूं साड़न दे लई पूसा इंस्टीट्यूट के वल्लों डिवेलप किए गए विकसित किए गए बायो डीकंपोजर की लोड़ है, उसकी वरतों करनी चाहिए है। उन्होंने निर्देश दिते कि वातावरण प्रदूषित होने तो बचाने के लिए सूबा सरकारां नूं अपनी जिम्मेवारी तय करनी ही पवेगी कि किसान पराली साड़न की बजाय उसका प्रबंध करन ते उहदे लई सरकारां नूं प्रबंधन करना होवेगा। तो इधर पराली के मुद्दे ते सूबे के मुख सकत्तर विजय कुमार जंजुआ ने सूबे के उच्च अधिकारियों को सारे जिलों के दौरे करने लई कहा तां जो पराली दे नाल अग लगन दी घटनावां की जमीनी स्थिति का जायजा लिया जा सके। उन्होंने सारे डिप्टी कमिश्नरां नूं निर्देश दिते ने कि जिहड़े किसान पराली नहीं साड़ते उन्हां दा जिला पद्धर ते खास सन्मान किया जाए तां जो होर किसान भी उन्हां तो प्रभावित हो सकन, प्रेरणा लै सकन। फूड कारपोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि FCI ने भारत के 12 सूबों के 11 लाख मीट्रिक टन समर्था वाले 249 स्टील साइलो स्थापित करने का फैसला लिया है। इस साइलो प्राइवेट हिस्सेदारी वाले होणगे ਅਤੇ 9236 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 3 ਪੜਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 3 ਤੋਂ 4 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ 12 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਟੀਲ ਸਾਈਲੋਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆਧੁਨਿਕ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹੋਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨਾਜ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। यूक्रेन ते रूस के युद्ध दरम्यान यूक्रेन च स्थित भारतीय अंबैसी ने भारतीय दूतावास ने यूक्रेन दे विच रहिंदे भारतीयों के लिए एडवाइजरी जारी की है। ताज़ा एडवाइजरी जारी करदे भारतीय दूतावास ने हदायत की है कि यूक्रेन दे विच किसी भी स्टेटस ते रह रहे भारतीय लोग तुरंत मुल्क नूं छड्ड देण, फिर चाहे वह यूक्रेन दे विच पढ़ाई करनगे विद्यार्थी होण जां फिर भारतीय नागरिक होण, उत्थे किसी भी तरीके दे नाल जां किसी भी मकसद नाल गए होण, वो जिन्ना छेती हो सकन मुल्क नूं छड्ड देण। नाल ही यूक्रेन की यात्रा करन दे लई भारतीयों नूं हाल दी घड़ी वरजिया गया है। हालांकि इसका कारण है जिहड़ा एडवाइजरी दे विच नहीं दिता गया, पर इस वक्त यूक्रेन अते रूस दे विच युद्ध चल रहा है जिहड़ा उस कारण तनाव वधिया होया, यही कारण शायद हो सकता है। श्री मुक्तसर साहिब तो एक खबर तुहानूं दस दिंदे हां जिथे 2.5 साल पहलां लापता हुई एक विआहता अपने दोस्त सने काबू की गई है। औरत के पेके परिवार ने सहुरे परिवार ते कतल का दोष लाया सी, पर वो कुड़ी जिउंदी है। 2.5 साल बाद इसका खुलासा होया। पिंड मांगट केर दी एक कहानी है जिथे दे वसनीक निर्मल सिंह दी पत्नी रमनदीप कौर करीब 2.5 साल पहलां लापता हो गई सी, जिसनूं हुण स्थानक पुलिस ने जाके लभ लिया। नेड़ले पिंड दे डॉक्टर नूं भी काबू कर लिया। पुलिस मुताबक रमनदीप अपने सहुरे जां पेके घर जाण दी थां डॉक्टर दोस्त दे नाल रहण दी मंग कर रही है, जबकि उसके सहुरा परिवार के वलों मानसिक आर्थिक और समाजिक पद्धर ते होए शोषण लई दोवां खिलाफ कार्रवाई करने की मंग की है। निर्मल ने दस्सिया कि रमनदीप के नाल 14 साल पहलां उसका विआह होया सी। घरे एक धी सुखमनदीप कौर ते पुत्र जरमनजीत सिंह ने जन्म लिया। 2018 दे विच सुखमनदीप नूं कैंसर की शिकायत आई, जिसका इलाज सादिक दे डॉक्टर सूबा सिंह कोल चल रहा है।
ਧੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕੀ, ਪਰ ਰਮਨਦੀਪ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸੂਬਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਨੇੜਤਾ ਬਣ ਗਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 22 ਮਈ 2020 ਨੂੰ ਰਮਨਦੀਪ ਘਰੋਂ ਕਿਤੇ ਚਲੇ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਮਨਦੀਪ ਦੇ ਪੇਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਸਹੁਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਹੀ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ। ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸਿੱਟ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ 13 ਅਕਤੂਬਰ 2021 ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਧਾਰਾਵਾਂ ਜੋੜੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਰਮਨਦੀਪ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਉਹ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਿੰਘ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹੱਥ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਰਮਨਦੀਪ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਦੀ ਹੀ ਇੱਛਾ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਦਾ ਕੀ ਨਿਬੇੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਾਭਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਖਬਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਲਈ ਪੁੱਤ ਨੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਕੇ ਦੱਬ ਦਿੱਤਾ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲਾਸ਼ ਬਰਾਮਦ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਨਾਭਾ ਦੇ ਫੈਜ਼ਗੜ੍ਹ ਪਿੰਡ ਦੀ ਇਹ ਖਬਰ ਹੈ। ਮ੍ਰਿਤਕਾ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਿਰਨਾ ਰਾਣੀ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਮਰ 50 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ ਤੇ ਪੁੱਤ ਸਾਬਰ ਅਲੀ ਦੀ ਉਮਰ ਸਿਰਫ 22 ਸਾਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਕੁਹਾੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਬਿਲਕੀਸ ਬਾਨੋ ਸਮੂਹਿਕ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਤੇ ਕਤਲ ਕੇਸ ਦੇ 11 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮਿਤੇਸ਼ ਚਮਨ ਲਾਲ ਭੱਟ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਵਤੀਰੇ ਦੇ ਲਈ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਮਾਫੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੇ ਜੂਨ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਰੋਲ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲੱਗਿਆ। ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਹਲਫਨਾਮੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨੱਥੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਜੁਰਮ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ 15 ਅਗਸਤ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਵਜੋਂ ਮਨਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਿਨ ਮਾਫੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਚੰਗੇ ਕਿਰਦਾਰ ਕਰਕੇ ਮਾਫੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪਰ ਹੁਣ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦੋਸ਼ੀ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕਦੇ ਪੈਰੋਲ ਤੇ ਰਿਹਾ ਹੋ ਕੇ ਆਇਆ ਹੋਣਾ, ਉਸ ਦਰਮਿਆਨ ਉਸ ਤੇ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵੀ ਲੱਗੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੋ ਉਸਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੰਗਿਆਂ ਵੇਲੇ ਬਿਲਕੀਸ ਬਾਨੋ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਪੈਰੋਲ ਤੇ ਆਉਣ ਤੇ ਫਿਰ ਦੁਹਰਾਇਆ। ਫਿਰ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਾਫੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਦੋਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੂਣ ਭੁੱਕਣ ਵਰਗਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ। 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਮੌਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਬਾਹਰ ਗਲਾਂ 'ਚ ਹਾਰ ਪਾ ਕੇ ਮਠਿਆਈਆਂ ਵੰਡ ਕੇ ਨਾਇਕਾਂ ਵਾਂਗੂ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਖਾਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਤੇ ਫਰਾਰ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦੀਪਕ ਟੀਨੂ ਨੂੰ ਫਰਾਰ ਹੋਣ ਤੋਂ 17 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਆਖਿਰਕਾਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਅਜਮੇਰ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈੱਲ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸੁਰਾਗ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕੀਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੀਨੂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਅਜਮੇਰ ਜਾ ਕੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਦੋਹਰੀ ਕਿਰਕਰੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗਿਰਫਤ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦਾ ਫਰਾਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਹੀ ਇਸ ਫਰਾਰੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਾ, ਤੇ ਦੂਜੀ ਕਿਰਕਰੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਮੁੜ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਲ ਸਾਬਿਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਰ ਵਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਮੋਹਰੀ ਰਹੀ ਹੈ। 2 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਦੀਪਕ ਟੀਨੂ ਗੈਂਗਸਟਰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗਿਰਫਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਪੂਰੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਸਨੇ ਇਸ ਸਾਰੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈੱਲ ਦੇ ਸੀਪੀ ਐਚਜੀਐਸ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੀਪਕ ਟੀਨੂ ਨੂੰ ਬੁੱਧਵਾਰ ਦੁਪਹਿਰੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵਿਦੇਸ਼ ਭੱਜਣ ਦੀ ਫਿਰਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਪਾਸਪੋਰਟ ਵੀ ਉਹਨੇ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸਖਤੀ ਕਰਕੇ ਭੱਜ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ 5 ਗ੍ਰੇਨੇਡ ਤੇ 2 ਵਧੀਆ ਕੁਆਲਿਟੀ ਵਾਲੇ ਸੈਮੀ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਪਿਸਤੌਲ ਵੀ ਮਿਲੇ ਨੇ। ਉਸਦਾ ਰੋਹਿਤ ਗੋਦਾਰਾ ਤੇ ਜੈਕ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਸੀ, ਜੋ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਟੀਨੂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਉਸ ਤੋਂ ਹਾਸਲ ਕਰੇਗੀ। आज हमें बड़ी सक्सेस मिली जब दीपक टिन्नू को केकड़ी अजमेर राजस्थान से अरेस्ट किया गया दोपहर को। इसके पोजेशन से 5 ग्रेनेड भी मिले हैं और 2 अच्छी क्वालिटी के सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल्स मिले हैं। और इसकी प्रिलिमिनरी क्वेश्चनिंग से पता चला है कि रोहित गोदारा जो कि अजरबैजान में है और जैक जो कि अनमोल बिश्नोई का एसोसिएट है और रोहित गोदारा जो है ये संपत नेहरा का दोस्त है। इन्होंने बाहर से बैठे बैठे इसको ये हाइडआउट्स प्रोवाइड करने में मदद करी थी। उधर फिरोजपुर ਦੇ ਥਾਣਾ ਕੁਲਗੜੀ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਤੇ ਦੀਪਕ ਟੀਨੂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨੰਬਰਾਂ ਤੋਂ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆਂ ਦੀ ਫਿਰੌਤੀ ਮੰਗਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਜੀਆ ਬੱਗਾ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਗਲੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਆਮ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਖਾਸ ਡਿਮਾਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਜਦੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤਾਂ
ਤਤਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵੀਆਈਪੀ ਕਲਚਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਾਸ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਤਿੱਖੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਘੇਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਉਦੋਂ ਐਮਪੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀਆਈਪੀ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਿੱਖਾ ਘੇਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਲਈ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ ਅਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਤੰਜ ਕੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮਰੂਤੀ ਦੀ ਵੈਗਨ ਆਰ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲੈਣ ਦਾ ਦਮ ਭਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਫਿਕਸ ਵਿੰਗ ਵਾਲੇ ਜਹਾਜ਼ ਲੀਜ਼ ਤੇ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਦਕਿ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਇਹ ਹੈ ਬਦਲਾ ਕਿ ਇਹ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਲਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭੂਗੋਲ ਦੇ ਮੁਤਾबिक ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਖਰਾ ਤਰਕ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਤਰਕ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਅਹਿਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਹਾਜ਼ ਲੀਜ਼ ਤੇ ਲੈਣ ਲਈ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟੈਂਡਰ ਵੀ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਜਹਾਜ਼ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਕੋਟੇਸ਼ਨਾਂ ਭੇਜਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਕੱਤਰ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਹੁਲ ਭੰਡਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਹਾਜ਼ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2008 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਜਹਾਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2012 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਤਕਾਲੀ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ 38 ਕਰੋੜ ਦਾ 5 ਸੀਟਾਂ ਵਾਲਾ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਖਰੀਦਿਆ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਇੰਜਣ ਸਨ। ਇਹ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵੀਆਈਪੀ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਂਦੇ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੁੜ ਤੋਂ ਜਹਾਜ਼ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਭੰਡਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਿਕ ਫਿਕਸਡ ਵਿੰਗ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਕਾਫੀ ਮਹਿੰਗਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। 18% ਦੀ ਜੀਐਸਟੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਲਈ ਜਹਾਜ਼ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲੈਣ ਦਾ ਖਰਚਾ 1.5 ਤੋਂ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਹਾਜ਼ ਦਿੱਲੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੇ ਹੋਰ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਤੈਨਾਤ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਇਹਦੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖਰਚਾ ਵਾਧੂ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਜਹਾਜ਼ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮਿਲਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਰਾਹੁਲ ਭੰਡਾਰੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਜਹਾਜ਼ ਲੀਜ਼ ਤੇ ਲਵੇਗੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਬੈਠਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੇ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਹਾਜ਼ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਡੀਜੀਸੀਏ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਵੀਆਈਪੀ ਉਡਾਣ ਦੇ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ ਹੋਏਗਾ। ਦਰਅਸਲ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਨਾਲ 3 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਗੁਜਰਾਤ ਦੌਰੇ ਤੇ ਗਏ ਸਨ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਰਮਿਲਾਪ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਆਰਟੀਆਈ ਰਾਹੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਢਵਾਈ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਫੇਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ 3 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਫੇਰੀ ਤੇ 44,85,967 ਰੁਪਏ ਦੇ ਖਰਚਾ ਆਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਬਿੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਆਰਟੀਆਈ ਦੀ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਨਿੱਜੀ ਦੌਰਾ ਹੈ, ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਦੌਰਾ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਗੁਜਰਾਤ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਭੇਜਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਚੋਂ ਖਰਚਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਖਰਚਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਖਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਖੈਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਖਾਸ ਕਿਉਂ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਲੀਡਰ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਮ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਟਰੈਪ ਕਰਕੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਏਆਈਜੀ ਮਨਮੋਹਨ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਖਾਸੀ ਵਾਵਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ਥਾਪੜੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਲੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੇ ਏਆਈਜੀ ਮਨਮੋਹਨ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ। ਏਆਈਜੀ ਨੇ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਬਾਈਟ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ, ਬੜੀ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਡੀਜੀ ਸਰ ਵਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਹੁਣ ਅਡਾਪਟ ਕੀਤਾ ਸਿਸਟਮ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ, ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਲਿਆ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਕਰਪਸ਼ਨ ਫਰੀ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਇਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲੂਗਾ ਵਿਜੀਲੈਂਸ 'ਚ ਤੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮਿਲੂਗੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ 24 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਨੂੰ ਚੁਣ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਖੜਗੇ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਚੋਣ ਜਿੱਤ ਗਏ ਨੇ ਅਤੇ 24 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲਾ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੁੱਲ 9,385 ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖੜਗੇ ਨੂੰ 7,897 ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ। ਕਾਫੀ ਲੀਡ ਤੇ ਉਹ ਜਿੱਤੇ ਨੇ। ਸ਼ਸ਼ੀ ਥਰੂਰ ਨੂੰ
सिर्फ 1072 वोटां पईयां जबकि 416 वोटां रद्द भी हो गईयां। इस दौरान थरूर ने हार कबूली, खड़गे नूं वधाई दित्ती। कांग्रेस प्रधान सोनिया गांधी भी नवें चुणे गए पार्टी प्रधान खड़गे दे घर पहुंचे ते उन्हां नूं वधाई दित्ती। चोण नतीजों के ऐलान तो बाद सोनिया गांधी 10 राजा जी मार्ग स्थित खड़गे की रिहायश से पहुंचे। उन्होंने नाल पार्टी की जनरल सकत्तर प्रियंका गांधी वाड्रा भी मौजूद सन। राहुल गांधी इस वक्त भारत जोड़ो यात्रा ते लंघे हुए ने। उन्हां नूं उत्थे ही जिथे वो मौजूद सन पत्रकारां ने सवाल पूछा कि हुण तुहाडी पार्टी दे विच की भूमिका रहेगी, तो उन्होंने कहा कि जो पार्टी प्रधान खड़गे मेरी ड्यूटी लाउणगे वो मैं सांभांगा। हालांकि वोटां की गिणती दौरान शशि थरूर की टीम ने पार्टी प्रधान के अहुदे लई चोण दौरान वोटां की गिणती दौरान उत्तर प्रदेश के बहुत गंभीर बेनियमियां का मुद्दा चुकते हुए कांग्रेस की प्रमुख अथॉरिटी नूं चिट्ठी भी लिखी। टीम ने कहा कि यूपी के कांग्रेस प्रधान के अहुदे लई पईयां सारियां वोटां नूं अयोग करार दिता जाना चाहिए। थरूर की टीम ने उत्तर प्रदेश तो इलावा पंजाब ते तेलंगाना दे विच चोणां दौरान गंभीर समस्यावां दा मसला चुक्या। केंद्र सरकार दे वल्लों मंगलवार नूं हाड़ी दीयां 6 फसलां दे घट्टो-घट्ट समर्थन मुੱਲ दे विच वाधे नूं किसानां ने निगूणा करार दिंदियां केंद्र सरकार के विरुद्ध रोस मुजाहरे विढ़ दिते ने। किसान मजदूर संघर्ष कमेटी पंजाब के वल्लों अमृतसर जिले के 25 थावां ते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पुतले फूके गए। किसान लीडर सरवण सिंह बधेर ने कहा कि केंद्र सरकार वालों कुछ दालां ते कणक की MSP दे विच कीता गया वाधा एक मजाक है। जिस तरीके दे नाल खेतीबाड़ी चाउण वाले खर्चे वधे ने उस दे मुकाबले यह निगूणा वाधा है। उन्होंने डॉक्टर स्वामीनाथन कमिशन की रिपोर्ट मुताबिक रेट तय करन अते MSP उत्ते खरीद की गारंटी कानूनी बनाउण दी ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਜਲਦ ਐਲਾਨੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੱਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ MSP 'ਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਉਹ ਵਾਧਾ ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਜਿਹੜੇ ਦਾਅਵੇ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ % ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਆ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਮਸਲੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਚਾਹੇ ਉਹ ਜੌਂ ਦਾ ਰੇਟ ਵਧਾਇਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਰੋਂ ਦਾ ਰੇਟ ਵਧਾਇਆ, ਚਾਹੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਛੋਲਿਆਂ ਦਾ ਰੇਟ ਵਧਾਏ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤੇ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੈਗਾ। ਕਿਉਂ ਕਰਕੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਡੀ 'ਚ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੱਲੀ ਕਣਕ ਦੀ ਹੈਗੀ। ਹੁਣ ਕਣਕ ਦੇ 110 ਰੁਪਏ ਵਧਾਏ ਗਏ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦਾ ਖਰਚ, ਖਾਦਾਂ ਦੇ ਖਰਚ, ਬੀਜ ਦਾ ਖਰਚ, लेबर का खर्च ते खेती मशीनरी के खर्च 1 साल के भी पूरे होणगे। इस दे नाल ही किसानां ने 2 होर मुद्दिआं नूं लैके पंजाब के मुख मंत्री भगवंत सिंह मान दीआं अर्थीआं भी फूकियां अते दसूहा थाणे दे मूहरे 17 अक्तूबर तो चल रहा धरना जारी रखण दा ऐलान कीता। दसूहे धरना लगा, उत्थे जिहड़ी 1 किला जमीन आ, जिहड़ा उत्थों दा विधायक घुम्मण आ उहने नप्पी होई आ ते दूजा दिन हो गया धरने दा। और मान सरकार के MLA जिहड़ियां जमीनां धक्के नाल नप रहे ने उहदा इंसाफ लैना वा। एक जम्मू कटड़ा हाईवे जिथे असीं भैणी गिल पिंड 'च खड़े आ, इत्थे किसान हैगा हरजिंदर सिंह, इहदी 3.5 किले जमीन आ, जिहदा अवार्ड दिता ही नहीं हैगा, पैसे किसान नूं पाए नहीं, धक्के नाल कब्जा किया जा। जिहड़े होर किसान आ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਲਾਂਘੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ, ਉਹ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਰਥੀ ਫੂਕੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਰਕਾ ਮਿਲਕ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਅਪਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਟੋਮੇਟਿਡ ਮਿਲਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਪਲਾਂਟ ਅਤੇ ਬਟਰ ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨ ਮੌਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੇਰਕਾ ਮਿਲਕ ਪਲਾਂਟ ਖੋਲੇ ਜਾਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੇਰਕਾ ਦਾ ਪਲਾਂਟ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੋਲਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਇੱਥੇ ਵੇਰਕਾ ਦੇ ਬੂਥ ਲਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਾਰਕਫੈਡ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ रही है। लुधियाना के मिल्क ते बटर प्लांट बारे सीएम ने जानकारी दी कि 105 करोड़ की लागत नाल बनिया मिल्क प्लांट रोजाना 9 लाख लीटर दुध प्रोसैसिंग करन दी समर्था रखता है। दिल्ली नाल गल कीती है, दिल्ली सरकार है आम आदमी पार्टी दी, इस वक्त 30,000 लीटर, सिर्फ 30,000 लीटर दुध जांदा दिल्ली नूं। असीं उत्थे वेरका दा हैड ऑफिस खोलांगे दिल्ली। असीं सरकार तो लिख के मांग की है, उन्होंने मन भी ली है। दिल्ली दे विच वेरका दे जगह जगह बूथ खुलणगे। असी दिल्ली दे विच पंजाब चों घट्टो घट्ट 2 लाख लीटर डेली दी असी जिहड़ी है कैपेसिटी करनी चाहुंदे हां। अमरीका कनेडा साडी गल चल रही है, अमरीका कनेडा च भी वेरका दे मिल्क फैट दे बने हुए प्रोडक्ट जाणगे। अमरीका कनेडा च बहुत सारे अपने दोस्त मित्र रहिंदे ने, तुहाडे बहुत सारे रिश्तेदार होणगे, तुसीं उन्हां नूं पुछ लिओ। जदों ओह वैनकूवर, टोरंटो, कैलगरी, एडमिंटन, विनेपेग, ब्रैम्पटन, कैलीफोर्निया,
ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵਾਲਮਾਰਟ ਤੇ, ਕਿਸੇ ਕੌਸਕੋ ਤੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸੁਪਰ ਸਟੋਰ ਤੇ ਕੋਈ ਸਮਾਨ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਰੇਟ ਪੁੱਛਿਆ ਐਂ ਧਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੇਕਿਆਂ ਤੋਂ ਆਈ ਹੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਪੇਕਿਆਂ ਤੋਂ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਮੋਹਾਲੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਾਮੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਗਾਇਬ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚੰਗੀ ਖਿਚਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਲਾਨ ਵੀ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਹਲਵਾਰਾ एयरपोर्ट का नाम भी बदल के शहीद करतार सिंह सराभा के नाम से रखा जाऊगा। एक होर काम कीता है, जिहड़ा मोहाली वाला एयरपोर्ट है उसका नाम शहीद आजम भगत सिंह होरां दे नाम से रखा गया ते हुण साडा अगला टारगेट हलवारे वाले एयरपोर्ट का नाम भी करतार सिंह सराभा साहब के नाम से रखा जाएगा। SYL ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਘੇਰੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਖਿਜੇ ਸੀਐਮ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਵੀ ਜੰਮ ਕੇ ਪੜਾਸ ਕੱਢੀ ਤੇ ਉਲਟਾ ਸਵਾਲ ਚੱਕਣ ਵਾਲੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕੋਸਿਆ। ਮਾਨ ਨੇ ਪੱਲਾ ਝਾੜਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਤਾਂ ਸਿਰਫ 8 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇਹ ਮਸਲਾ ਦਹਾਕਿਆਂ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਡੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਹੀਂ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਬੀਜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰ ਗਾਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਫੇਰ ਸਾਫ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਲ ਨਾ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਨੂੰ ਸੀ, ਨਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਦੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਵਸ 'ਚ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂ? ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਵਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ, ਭਾਈ ਐ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਲੋਕ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ SYL ਤੇ ਮੈਂ ਬੋਲਿਆ ਸੀ, ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਕਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ, ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਗੱਲ, ਕਿਹਦੇ ਹੱਥੋਂ ਵਿਗੜੀ, ਕਿਹਨੇ ਕੰਡੇ ਬੀਜੇ, ਗਾਲਾਂ ਸਾਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ 8 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸਹੀ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਖਬਰਾਂ ਦਿਖਾਉਣ, ਨਾ ਕਿ ਬੇਸਿਰ ਪੈਰ ਦੀ ਖਬਰ ਦਾ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਹਊਆ ਬਣਾਉਣ। ਕਮੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੇ ਮੀਡੀਆ, ਪਰ ਪੱਖਪਾਤੀ ਰਵੱਈਆ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਬਦਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਵੀ ਕਿਸੇ ਤੇ ਵੀ ਕੁਝ ਬੋਲ ਦੋ, ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅੱਛਾ ਜੀ ਆਏ ਆ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਗਲਤੀ ਹੋਊਗਾ ਬੰਦਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ WhatsApp ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੈ, हर गल आ जाती है, किहड़ी फेक न्यूज़ है, किहड़ी असली न्यूज़ है। सो आ मीडिया वालियां नूं भी मैं बहुत धन्नवाद भी करदा ते नाल रिक्वेस्ट भी करदा, सच दिखाओ। जे साडे 'च कोई कमी है जरूर दिखाओ, साडी आलोचना करनी है किसी गल ते जरूर करो, पर यह ना होवे कि बस आ एडा वड्डा फंक्शन होया, आ गल्लां होईयां, प्लांट होया ते गल आवे भगवंत मान जो गड्डी 'ਚ बैठा इन्ने गनमैन सी, लै ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਉਹ ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਹੈ, ਕੀ ਕਰੀਏ ਉਹਦਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਨਅਤੀ ਸ਼ਹਿਰ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਟਾ ਸਟੀਲ ਆਪਣਾ ਪਲਾਂਟ ਲਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਜਮਸ਼ੇਦਪੁਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪਲਾਂਟ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ 26,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੀਵਾਲੀ ਦੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਸ਼ੁਭ ਇੱਛਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। टाटा स्टील का प्लांट आ रहा लुधियाने च, जमशेदपुर तो बाद इंडिया का सब तो बड़ा सैकंड टाटा स्टील आ रही। 2600 करोड़ रुपया, किन्ने मुंडे कुड़ियां नूं काम मिलूगा, इनडायरेक्ट काम किन्ना मिलूगा। टैक्सटाइल दी कंपनियां आ रही ने, बहुत सारी इंडस्ट्री कहंदी आ बस साडा हुण काम बन गया जी, साथों कोई पैसे ना मंगे, सानू दफ्तरां च धक्के ना खाने पैण। असीं कहा जी सिंगल विंडो सिस्टम कर देंगे, आ जाओ काम करो, फैक्ट्रियां लाओ, साडे मुंडे कुड़ियां नूं काम दिओ। मैं उन्हां नूं कहा वध तो वध 80%, 90%, 95%, मैं तो कहना 100% भी जिथे फैक्ट्री लाओगे, जिहो जिहा तुहानूं कोई एम्पलाइज चाहिए ने, ਉਹ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹੀ ਲਿਓ। ਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੇਰਕਾ ਮਿਲਕ ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਾਲੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਬੰਨੀਆਂ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਦਸਤਾਰਾਂ ਹੀ ਲੁਹਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस नूं शक सी कि किसान काला रंग दिखा के मुख्यमंत्री का विरोध कर सकते हैं। सिर्फ इन्ना ही नहीं, इल्जाम यह भी लग्या कि वेरका प्लांट ते भी जिहड़े मुलाजमां ने काले रंग की पग बन्नी सी उन्हां नूं प्रोग्राम दे विच शामिल ही नहीं होण दिता गया ते कोई पहला मौका नहीं है जदों सरकार नूं काले रंग तो खौफ होया होवे।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਮੌਕੇ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਸਮਾਗਮ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦੇ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨੇ ਹੋਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਸਕ ਲੁਹਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਸੋ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦਾ ਇੰਨਾ ਖੌਫ ਕਿਉਂ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਆਖਦੀ ਸੀ ਕਿ VIP ਕਲਚਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਕਾਲੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਪਾਉਣ ਤੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ। ਬਣਨ ਲਈ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਾਅਦ ਚ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਬਦਲ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇ ਰਿਹਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਾਲੀ ਪੱਗ ਪਾਉਣ ਦੇ ਕਾਰਨ? ਕਾਲੀ ਪੱਗ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਰਹੇ, ਕਿ ਕਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਆਪ ਅੰਦਰ ਜਾਣਾ ਮਿਲਣਾ? ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫਾਰਮਰ ਆ ਤੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ? ਨਹੀਂ ਕਾਲੀ ਪੱਗ ਬੰਨੀਏ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਫੇਰੀ ਦਰਮਿਆਨ ਜੋ ਇਹ ਹਰਕਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਾਲੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੁਹਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਲੀਡਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਤਿੱਖਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸੰਬੰਧੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਤਲਬ ਕਰਨ। ਮੈਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗਾ, ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ ਦਸਤਾਰ 10ਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਦਸਤਾਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਮੁੱਚੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ, ਮਾਣ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਇੱਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੈ। ਅੱਜ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਸਿੱਖ ਸੂਬਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਸਤਾਰ ਦੀ ਬੇਕਦਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਇਸ਼ੂ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੋਏਗੀ ਇਹ ਬੇਅਦਬੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕਰੋ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਅਨਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਮਾਫੀ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜਗਤ ਕੋ ਤੇ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਕੋ ਮੰਗਵਾਓ। ਇਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਥੱਲੇ ਚੀਜ਼ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਾਂਗਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ ਕੋ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਸਮਨ ਕਰਨਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ BSF ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਾਰਡਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਫੋਰਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਤੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਡਰੋਨ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡਰੋਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਤੇ ਨਸ਼ੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਨਾਮ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਹੀ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ BSF ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੁਨਿਆਦੀ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਮੁਨਿਆਦੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। BSF ਦੇ ਵੱਲੋਂ 7 ਨੰਬਰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਡਰੋਨ ਦੇਖੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਹਥਿਆਰ ਨਸ਼ੇ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤੁਰੰਤ ਇਹਨਾਂ ਨੰਬਰਾਂ ਤੇ ਫੌਜ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਓ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਖਦਸ਼ਾ ਵੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਕਿ BSF ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਦਬਾਅ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਡਰ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਝਮੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਕੰਨੀ ਕਤਰਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਨਾਮ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ ਪਾਰ ਚਿੱਟਾ ਦਾ ਹੈਰਨ ਅਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ AIG ਮਨਮੋਹਨ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਤੇ BJP ਲੀਡਰ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਮ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ AIG ਮਨਮੋਹਨ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਦੇ 4 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਰਿਮਾਂਡ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੋਨਾ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੀ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਤੋਂ ਉਲਟ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਸਖਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੋਮਵਾਰ ਤੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਰਿਕਾਰਡ 772 ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ ਤੇ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬੇ ਦਾ 에ਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਇੰਡੈਕਸ ਯੈਲੋ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਵੱਧ ਕੇ ਔਰੇਂਜ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਰਿਮੋਟ ਸੈਂਸਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 15
15 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ 18 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ 2199 ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। 288 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 7 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੁਰਮਾਨੇ ਕਰ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਹੰਗਾਮੀ ਬੈਠਕ ਵੀ ਸੱਦੀ ਤੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ NIA ਦੇ ਛਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। NIA ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਗੈਂਗਸਟਰ ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀਆ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸੈਕਟਰ 27 ਸਥਿਤ ਘਰੇ ਵਿੱਚ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ। ਕਈ ਘੰਟਿਆਂ ਤੱਕ ਰਿਕਾਰਡ ਫਰੋਲੇ ਗਏ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ ਹੋਰ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਵੀ NIA ਪਹੁੰਚੀ। ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਛਾਪਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ। ਖੰਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਖੰਨਾ ਵਿੱਚ SDM ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਭੀੜਭਾੜ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੋਲੀਆਂ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੀਆਂ 3 ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਕਰੀਬ 15 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 307 ਪੁਰਾਤਨ ਵਸਤੂਆਂ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਤਸਕਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ 40 ਲੱਖ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਦਨਾਮ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸੁਭਾਸ਼ ਕਪੂਰ ਤੋਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਮੈਨਹੈਟਨ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਟਾਰਨੀ ਐਲਵਨ ਬ੍ਰੈਗ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 307 ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਚੰਗੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਵੀ ਮੁਸਕਾਨ ਆ ਜਾਵੇਗੀ। ਇੱਕ ਸਕੂਟਰ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਚਰ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਉਸ ਵਕਤ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਕੋਈ ਹੱਦ ਨਾ ਰਹੀ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੀ 3 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਟਰੀ ਨਿਕਲ ਆਈ ਹੈ। ਸਕੂਟਰ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਂਚਰ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਲਾਟਰੀ ਦੀ ਟਿਕਟ ਖਰੀਦ ਕੇ ਕਰੋੜਪਤੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਦੀ ਪੂਜਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਬੰਪਰ ਦੇ ਲਈ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਟਿਕਟ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ 3 ਕਰੋੜ ਦਾ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਖਬਰ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਤੋਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਖਬਰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਸਬਾ ਦਸੂਹਾ ਤੋਂ 4 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਪਿੰਡ ਖੋਖਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਪਿਤਾ ਰਸ਼ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਮਾਤਾ ਜਸਵੀਰ ਕੌਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਧੀ ਮਨਜੋਤ ਕੌਰ ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 38ਵਾਂ ਰੈਂਕ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੀ ਜੱਜ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਨਿਆਇਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੱਜ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੀ ਮਨਜੋਤ ਕੌਰ ਨੇ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ TV ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਾਪ ਨਾ ਸਮਝਣ। ਉਹਦੇ ਮਾਪੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਗਰੀਬ ਸਨ, ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵੱਡੀ ਹੋ ਕੇ ਜੱਜ ਬਣੇਗੀ। ਮਨਜੋਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਹੀ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਮਾਪੇ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘੇ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਜਨੂਨ ਨੇ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਵੱਲ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਬਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਖੈਰ, ਆਪਾਂ ਵਧਾਈ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਮਨਜੋਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਵੀ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦੀ ਲਾਟਰੀ ਨਿਕਲੀ ਹੈ ਉਸ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੂੰ ਵੀ। ਵੱਡੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ, ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਤੇ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਖਬਰ ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਤੋਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹੀ ਯਾਦ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਿਆ ਨਿਰਭਇਆ ਕਾਂਡ। ਉਸ ਅਪਰਾਧ ਵਰਗਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਪਰਾਧ ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ। ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਕੇ 5 ਲੋਕਾਂ ਨੇ 2 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਲੜਕੀ ਦੇ ਗੁਪਤ ਅੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੌਡ ਮਾਰ ਕੇ ਉਸਦੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬੋਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਸੜਕ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਵੀ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਸਦੀ ਹਾਲਤ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਸਵਾਤੀ ਮਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਦੇ SSP ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। 38 ਸਾਲ ਦੀ ਔਰਤ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਕੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਵਾਤੀ ਮਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਵਾ ਕਰਕੇ ਲੈ ਗਏ। 5 ਜਣਿਆਂ ਨੇ 2 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਕੁਕਰਮ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਦੇ ਗੁਪਤ ਅੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੌਡ ਪਾਈ। ਪੀੜਤ ਲੜਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸੜਕ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਬੋਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈ ਮਿਲੀ ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਰੌਡ ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀ। ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਮੌਤ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਦੇ SSP ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ FIR ਦੀ ਕਾਪੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਮਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਨਿਰਭਇਆ ਕਾਂਡ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਲੜਕੀ ਆਟੋ ਰਿਕਸ਼ਾ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, 16 ਅਕਤੂਬਰ ਦਾ ਦਿਨ ਸੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਰਾਤ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਤੇ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ
ਸੀਗਾ उस वक्त 4 लोगों ने इहनूं अगवा कर लिया, अपनी SUV दे विच लै गए। 4 दे नाल एक होर व्यक्ति ने मिल के यह दुष्कर्म किया अते टॉर्चर किया। पीड़ित औरत 18 अक्तूबर नूं सवेरे 3:30 बजे नंदग्राम थाणा इलाके दे विच सड़क किनारे मिली सी। औरत दे नाल घटना नूं उसदे साबका जानकार व्यक्तियों ने ही अंजाम दिता सी। यह पुलिस की FIR दे विच दर्ज है कि पीड़िता नूं कुछ स्कॉर्पियो सवार नौजवानों ने बंदूक दिखा के सड़क तो चुक लिया सी। 4 जने सवार सन, उन्होंने सुनसान थां ते लै गए। इत्थे पहलां तो ही एक नौजवान मौजूद सी। 5 ने 2 दिनों तक उहदे नाल बलात्कार किया। उस तो बाद हाथ पैर बन के बोरी च बंद करके सुट दिता। नामजद किए गए दिल्ली दे रहने वाले 5 दोषी महिला नूं जानते सन। पंजाब दे जगराओं तो खबर है जिथे बेट इलाके दे पिंड खुर्शियादपुरा दे रहने वाले काली नां दे उस शख्स ने रुख नाल फाहा लैके खुदकुशी कर लई है, जिसने लंघी रात अपने सहुरे घर जाके अपनी पत्नी, अपने पुत्र, धी अते सस सहुरे नूं जिउंदिआं नूं पेट्रोल छिड़क के साड़ दिता सी, मार दिता सी। पिंड खुर्शियादपुरा दे काली ने हुण सतलुज दरिया दे कंढे ही पॉपुलर दे रुख नाल फाहा लैके अपनी जीवन लीला भी खत्म कर दित्ती। मौके ते 2 थाणिਆਂ दी पुलिस पहुंची सी ते जिस बेरहम तरीके दे नाल इसने सारी वारदात नूं अंजाम दिता सी, सारे लोग लानतां पा रहे सी। ते हुण एक होर खबर लुधियाना तो अजिही ही सामने आई है। बहुत ही दर्दनाक तरीके दे नाल एक पुੱਤ ने अपनी मां नूं मार दिता है। मुंडे ने अपनी मां दा कतल इस करके कीता है क्योंकि उन्होंने मनपसंद दी सब्जी नहीं बना के दित्ती। जानकारी सच्ची मुच्ची शर्मनाक है। मां ने घीआ, जिन्हों कुछ लोग कद्दू भी कहते हैं, कुछ पेठा भी कहते हैं, वो सब्जी बनाई सी। मुंडे नूं पसंद नहीं आई। मां नूं कहा कि आलू गोभी की सब्जी बना के दे दे। मां ने इनकार कर दिता तो गुस्से च उन्हें अपनी बजुर्ग मां नूं डंडियां नाल कुटना शुरू कर दिता। प्यो ने विचाले आके छुड़ाउण की कोशिश की तां मुंडे ने उन्होंने भी कुटना शुरू कर दिता। आखिर गुस्से विच आए कलयुगी पुੱਤ ने अपनी मां नूं छत तो धक्का दे दिता। औरत जिहड़ी मां सी वो गंभीर जख्मी हो गई, हस्पताल भी लैके गए पर उदों तक मौत हो चुकी सी। समराला दे विच एक रिटायर्ड अफसर अजाई मौत ते मारिया गया है। सवेरे सवेरे बाईपास नेड़े तेज रफ्तार फॉर्च्यूनर ने हाईवे ते साइकलिंग कर रहे रिटायर्ड बैंक अधिकारी ते उहदे नाल जा रहे पंचायत अफसर नूं टक्कर मार दित्ती। हादसे विच रिटायर्ड बैंक अधिकारी दी तां मौके ते ही मौत हो गई, जबकि पंचायत अफसर जख्मी है, हस्पताल दे विच इलाज चल रहा है। रिटायर्ड बैंक अधिकारी का नाम मनजीत सिंह सी, 60 साल की उम्र सी ते पंचायत अफसर हरजीत सिंह गुआंढी सी। तड़के तड़के साइकलिंग कर रहे सी पर चानण सी। जदों 7:30 बजे वापस घरे परत रहे सी तां अचानक चैला बाईपास कोल लुधियाना तो आ रही तेज फॉर्च्यूनर गड्डी ने इन्हां नूं टक्कर मार दित्ती अते दूर तक घड़ीस के लै गई। बैंक अधिकारी मनजीत सिंह की मौके ते ही मौत हो गई। पुलिस ने फॉर्च्यूनर कब्जे विच लै लई है। चालक ते केस दर्ज किया गया। इसी तरह लहरा गागा दे विच भी एक व्यक्ति अजाई मौत ते मारिया गया, वो भी उस दिन जिस दिन जन्मदिन सी। लहरा गागा दे सुरिंदर कुमार DC का जन्मदिन मौके सवेरे रेल गड्डी हेठां आउण कारण इस दुनिया तो चलाना हो गया, मौत हो गई। चाह दे कारोबारी सन। 66 साल दे सुरिंदर सवेरे सैर करन दे लई गए सी, पैर तिलक गया, प्लेटफार्म ते पटड़ी ते डिग गए। इन्ने विच यात्री रेल गड्डी आ गई ते उहदे हेठां आके जान गवा बैठे। नशिਆਂ ते गैंगस्टर कल्चर दा दाग पंजाब दे विच तां पंजाबियां ते लग्गिया ही होया, हुण कैनेडा दे विच भी वड्डे पੱਧਰ ते लग रहा है। ताज़ा मामला वैनकूवर तो सामने आया जिथे नशे के मामले च एक पंजाबी मूल के गैंगस्टर विशाल वालिया का गैंगवार दे विच कतल कर दिता गया है। इन्ना ही नहीं, कतल करने वाले दूसरे गैंग ने मौके तो सबूत भी मिटा दिते। विशाल वालिया वैनकूवर के UCB क्लब की पार्किंग दे विच सी। अचानक उसते गोलियां चलनियां शुरू हो गई, मौत हो गई। हमलावरां ने सबूत मिटाउण दे लई जिहड़ी कार दी वरतों कीती सी उहनूं अग ला के दूजी ते फरार हो गए। मामले की जांच RCMP अते होर जांच एजेंसियां कर रहीआं ने। विशाल वालिया नां दी कैनेडा के लोअर मेनलैंड के वड्डे गैंग दे नाल काफ़ी साझेदारी सी। इन्हां विचों पीटर आदिवाल सब तो वड्डा नाम सी। उसनूं 2009 दे विच 20 गोलियां मारियां गईयां सी। कैनेडा पुलिस ने कुछ महीने पहलां गैंगस्टरां दी एक लिस्ट भी जारी की सी। हिट लिस्ट दे विच ज़्यादातर गैंगस्टर पंजाबी सन। पंजाब दीयां खास खबरां दे खास बुलेटिन दे विच तुहाडी सब तो इजाजत चाहुंदे हां। धन्नवाद।